আছে, আমি কোয়েশ্চেন বলা স্টার্ট করছি, তাহলে সবাই লেখা স্টার্ট করো। সবাই রেডি আছো? হেডিং দাও, আর দিন হেডিং দাও, আর দিন। দেখো, ফার্স্টে হেডিং দাও, নেক্সট হেডিং দাও হচ্ছে অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স। অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স। আচ্ছা, নাম্বার 1 লেখো, আর্থ পিটস আর ফিল্ড বাই alternate layer of charcoal. Earth pits, PITS. Question number 1 লেখো, earth pits are filled by alternate layer of charcoal and salt because earth pits are filled by alternate layer of charcoal and salt because earth pits are filled by alternate layer of charcoal and salt because option 1 দাও। Option A লেখো, the layer provides easy grounding of earth roads. Option A, the layer provides easy grounding of earth roads. The layer provides easy grounding of earth roads. Option B, লিখে নাও, অপশন বি তে বলছি তারপর। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। এটা ফার্স্ট কোশ্চেন? ফার্স্ট কোশ্চেন। ওকে ম্যাম। অপশন এ লেখো। হ্যাঁ বলো। আর্থের পর কি বলেন একটু বলবেন? আর্থ রোড, ROADS। আচ্ছা, অপশন বি লেখো, প্রি কোলেট ওয়াটার, PRE, প্রি COLLATE, pre-collect water easily so rods লিখে, জাস্ট pre-collect water easily লেখো, pre-collect water easily। কোলেট কথাটার অর্থ হচ্ছে মানে গ্যাদার করা বা অ্যারেঞ্জ করা। তাহলে হচ্ছে প্রি কোলেট ওয়াটার ইজিলি। অপশন সি লেখো, প্রোভাইড স্লোয়ার রেজিস্ট্যান্স পাথ
provide slower resistance path, provide slower resistance path, reducing the earth resistance than 10 ohm, reducing the earth resistance than 10 ohm, reducing the earth resistance than 10 ohm. और ऑप्शन डी लिखो none of these, ऑप्शन डी लिखो none of these. এটা आंसर হবে অপশন সি, provide slower resistance path reducing the earth resistance than 10 ohm. এটা 2016 এর কোশ্চেন, অপশন সি ব্র্যাকেটে লিখে রাখতে পারো 2016, অপশন সি তে টিক মার্ক করে দাও. আচ্ছা হয়ে গেলে বলবে, নেক্সট কোশ্চেনে যাবো তারপর. হয়ে গেছে ম্যাম। হয়ে গেছে? আচ্ছা লেখো, নেক্সট কোশ্চেন লেখো, ম্যাক্সিমাম পারমিসেবল রেজিস্ট্যান্স, ম্যাক্সিমাম পারমিসেবল রেজিস্ট্যান্স required for large power stations, required for large power stations, required for large power stations, অপশন এ লেখো 8 ওম, অপশন বি লেখো 2 ওম, এ হচ্ছে 8 ওম, বি হচ্ছে 2 ওম, সি হচ্ছে 0.5 ওম, ডি হচ্ছে 1 ওম. ম্যাম আরেকবার বলুন। অপশন এ হচ্ছে 8 ওম, অপশন বি হচ্ছে 2 ওম, অপশন সি হচ্ছে 0.5 ওম, অপশন ডি হচ্ছে 1 ওম. আনসার হচ্ছে 0.5 ওম, সি অপশনটা টিক মার্ক করো.
সি 0.5 ওহম। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন লেখো। কোয়েশ্চেনটা হয়ে গেলে বলো, আমি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি তারপর। হ্যাঁ হয়ে গেছে। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো, ইকুইপমেন্ট আর্নিং ইজ প্রোভাইডেড ফর, equipment earthing is provided for equipment earthing is provided for option A, safety of operating person, option A, safety of operating person, option A হচ্ছে safety of operating person, option B হচ্ছে safety of equipment, safety of equipment, C হচ্ছে reducing maintenance cost, C হচ্ছে reducing maintenance cost, D হচ্ছে all of the above, all of the above। বলো কি হবে? ম্যাম অল অফ দ্য অ্যাবাভ হবে। ভেরি গুড, অল অফ দ্য above। হয়েছে লেখা, নেক্সট কোয়েশ্চেন যাব। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা লেখো, the controlling torque, the controlling torque is provided by, sorry, the controlling torque in megar is provided by, the controlling torque in megar, MEGGER, the controlling torque in megar is provided by, option A gravity, option A হচ্ছে gravity, B হচ্ছে কয়েল, C হচ্ছে স্প্রিং, অপশন বি হচ্ছে কয়েল, অপশন সি হচ্ছে স্প্রিং, অপশন ডি হচ্ছে এডি কারেন্ট। অপশন বি হচ্ছে কয়েল, অপশন সি হচ্ছে স্প্রিং, অপশন ডি হচ্ছে এডি কারেন্ট। এডি কারেন্ট। আর এটা হবে হচ্ছে কয়েল, অপশন বি কয়েল। বিতে ক্লিয়ার টিক করে দাও।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अर्थिंग इज डन with the help of earthing is done with the help of option A stones, option B bricks, option A stones, option B bricks, option C concrete mixture, option C হচ্ছে concrete mixture, option D হচ্ছে marbles, option D হচ্ছে marbles. ম্যাম হ্যাঁ ম্যাম বলছি এটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন অপশন গুলো না হ্যাঁ কোশ্চেনটা যেটা হ্যাঁ করছি earthing is done with the help of earthing is done with the help of option A stones, option B bricks, option C concrete mixture, option D marbles. Correct option হচ্ছে concrete mixture. আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন বলছি নেক্সট কোশ্চেন লেখো আচ্ছা এটা হয়েছে তো হ্যাঁ ম্যাম আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন লেখো continuity of electrical circuit is checked by continuity of electrical circuit is checked by হ্যালো ম্যাম কোশ্চেনটা আর একবার বলুন continuity CONTI না না কোশ্চেনটা আর একবার। হ্যাঁ কোশ্চেনটাই বলছি continuity of electrical circuit is checked by continuity of electrical circuit is checked by option A voltmeter, option B ammeter, option C ohm meter,
অপশন সি হচ্ছে ওম মিটার, অপশন ডি হচ্ছে আর্থ মেগার, আর্থ মেগার, MEGGER, আর্থ মেগার। ম্যাম প্রথম অপশনটা ভোল্ট মিটার বললেন না? হ্যাঁ, অপশন এ হচ্ছে ভোল্ট মিটার। আচ্ছা, ম্যাম কারেক্ট অপশন আনসার ডি হচ্ছে, হবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেরি গুড, অপশন ডি আর্থ মেগার, অপশন ডি আর্থ মেগার। আচ্ছা, এটা গেল তোমাদের ইয়ারের কোয়েশ্চেন সব, ঠিক আছে, মানে অবজেক্টিভ টাইপের, 1 মার্কসের। আচ্ছা, দুটো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস বলছি, লিখে নাও, দুটো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস আছে, লিখে নাও, আর একটা ট্রু অ্যান্ড ফলস আছে। দুটো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস লেখো। হয়ে গেছে আগের গুলো? হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা লেখো, নেক্সট কোয়েশ্চেন লেখো, উপরে হেডিং দাও ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস, ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস। লেখো, ইনস্টলিং অ্যান্ড ক্যারিং installing and carrying of heavy electrical machineries, installing and carrying of heavy electrical machineries, installing, carrying of heavy electrical machineries dash are used, dash are used। বলো কি ইউজ করা হয়? কোনটা হবে, কি হবে বলো, কি হবে? কি ইউজ করা হয় লিফটিং করার জন্য? ম্যাম ক্রেন। ভেরি গুড, ক্রেন, ক্রেনস আর ইউজ। বলছিলাম না কেন এতক্ষণ,
ক্রেন হবে, ঠিকই তো বললে। হয়েছে? আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। ম্যাম ক্রেনস এন্ড ক্রেনস, শুধু ক্রেনস, ক্রেনস আর ইউজড, আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট কোশ্চেন লেখো। কনস্ট্রাকশন অফ এসি ট্রান্সমিশন লাইন, construction of AC transmission line are construction of AC transmission line are dash R dash than DC transmission lines, R dash than DC transmission lines. R dash than DC transmission lines. বলো। ম্যাম ডিফিকাল্ট, এক্সপেন্সিভ দিয়ে ভাবো। মাচ মোর এক্সপেন্সিভ। তাই কি? লেস এক্সপেন্সিভ হয় নাকি বেশি এক্সপেন্সিভ হয়? চিপার হয় নাকি বেশি এক্সপেন্সিভ হয় ডিসির থেকে? চিপার হয়। আমার এইচভিডিসির ক্ষেত্রে আমাকে আলাদা করে কনভার্টার ইনস্টল করতে হয়, কারণ আমাদের যে জেনারেশনটা হয় পাওয়ার জেনারেশন, সেটাকে এসিতে মানে সেটাতে এসি পাওয়ার জেনারেট হয়, এবার সেটাকে ডিসিতে কনভার্ট করার জন্য আমাকে মানে ট্রান্সমিশনের আগে আলাদা করে কনভার্টার ইনস্টল করতে হয়। তারপর আবার কনজিউমার এন্ডে পৌঁছানোর আগে সেখানে আমাকে আলাদা করে আবার কনভার্টার ইউজ করতে হচ্ছে, মানে যখন আমি ডিসি ট্রান্সমিশন করছি, তো এক্সপেন্স অনেক বেড়ে যায় সেই জায়গায়। তো তার ফলে আমার কি হচ্ছে যে যখন আমি এসি ট্রান্সমিশন লাইন কনস্ট্রাক্ট করছি, সেটার এক্সপেন্স কম্পেয়ার টু ডিসি ট্রান্সমিশন লাইন অনেক কম লাগছে, কারণ ডিসির ক্ষেত্রে যে কনভার্টারগুলোকে আমার ইনস্টল করতে হচ্ছে দ্যাট আর ভেরি এক্সপেন্সিভ। ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে চিপার লেখো, ফিল আপ করো চিপার দিয়ে। কনস্ট্রাকশন অফ এসি ট্রান্সমিশন লাইন্স আর চিপার দেন ডিসি ট্রান্সমিশন লাইন্স।
আচ্ছা আচ্ছা, হয়ে গেছে লেখা? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, এবার আমি জাস্ট শর্ট কোয়েশ্চেন, এমনি নর্মাল শর্ট কোয়েশ্চেন দুটো জিজ্ঞেস করছি। লেখো, হোয়াট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ আর্থিং? হোয়াট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ আর্থিং? হোয়াট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ আর্থিং? What is the main purpose of earthing? বলো কি হতে পারে? ম্যাম সেফটি পারপাসে ইউজ করা। হুম, কেন করি আমরা আর্থিং? ম্যাম হ্যাঁ বলো। প্রোটেক্ট দ্য সিস্টেম ফ্রম মানে ফল্ট কারেন্ট বলতে পারি। হ্যাঁ, ভেরি গুড। আর আর যে কাজ করছে, যে আর্থিং এর মানে যে ওখানে কাজ করছে, যারা কাজ করছে, যে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছে, হিউম্যান বডি মানে যে সব হিউম্যান বডি টাচ উইথ যে ইকুইপমেন্ট গুলো হবে, তো তাদের থেকে প্রোটেকশনের জন্য আমি সেই পারপাসে আর্থিং সিস্টেম ইউজ করছি। বেসিক্যালি তাদের জন্য করা, মানে যারা কাজ Protecting করবে। the equipment. হ্যাঁ, প্রোটেকশন অফ ইকুইপমেন্ট, প্রোটেকশন অফ হিউম্যান বডি, ঠিক আছে, এইগুলোর জন্য। আর আর ম্যাম রিডিউস মেইনটেনেন্স কস্ট। বলো। হ্যাঁ ম্যাম সেটাই বললাম ম্যাম। মানে ঠিক আছে, তাহলে maintain- যদি দেয় কখনো এরকম, তাহলে মানে জাস্ট গুছিয়ে বলছো তোমরা, সব সব কটাই ঠিক আছে। ঠিক আছে, যে বেসিক্যালি আমরা ইকুইপমেন্ট প্রোটেকশনের জন্য, ঠিক আছে, আর হচ্ছে তোমার হিউম্যান বডি যেগুলো কাজ করছে ইলেকট্রিক শকের হ্যান্ড থেকে প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য, ফল্ট কন্ডিশন আমরা রিমুভ করার জন্য এই সব প্রোটেক্টিভ গিয়ারগুলো যেগুলো আমরা ইনস্টল করে ওখানে অপারেট করাচ্ছি পার্টিকুলার সেই জায়গায়, সেইগুলোর হাত থেকে মানে প্রোটেকশন পাওয়ার জন্য আমরা বেসিক্যালি আর্থিং করছি। ঠিক আছে, আচ্ছা। নেক্সট কোয়েশ্চেন লেখো। আচ্ছা, এই কোয়েশ্চেনটা লিখেছো তো, হোয়াট ইজ দ্য মেন পারপাস অফ আর্থিং? কোয়েশ্চেনটা লিখে নিয়েছো তো? কোয়েশ্চেনটা লিখে নাও। হ্যাঁ ম্যাম। হুম, আচ্ছা, এবার বলো তো, what are the various methods of earthing? What are the various methods of earthing? আর্থিং এর টাইপ গুলোর কথা জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ, মেথড গুলো বলো কি কি আছে। মানে ওই পাইপ আর্থিং, প্লেট আর্থিং, ওইগুলো। ভেরি গুড। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। পাইপ আর্থিং, প্লেট আর্থিং, আর কি ছিল বলো, ঠিকই বলছো। একদম শুনতে পাচ্ছি না। না ম্যাট, হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাট আর্থিং ম্যাট। আর্থিং, হ্যাঁ, আর্থিং ম্যাট, তিনটে। ভেরি গুড। আর তারপরে আর্থিং ইলেকট্রোড। ভেরি গুড, আর্থিং ইলেকট্রোড, আরেকটা আছে। ম্যাম জিআই যেটা। জিআই না, জিআই তো সব জায়গায় ইউজ করা হচ্ছে, জিআই ব্যাটটা। আর্থিং থ্রু ওয়াটার মেন্স, লাস্ট দিন যেটা পড়িয়েছিলাম, একটাই বাকি ছিল, আর্থিং থ্রু ওয়াটার মেন্স। ঠিক আছে, তাহলে 5 টাইপের মেথড আছে। আচ্ছা, এটা বলো তো, আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন লেখো, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং আর্থ রেজিস্ট্যান্স? বা উল্টোভাবে বলতে গেলে, আপন which factors does earth resistance depend upon? Upon which factors earth resistance depend on? ম্যাম সয়েল ময়েশ্চার। হুম,
এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, ভেরি গুড। ময়েশ্চার অফ দ্য সয়েল, আর मैम लोकेशन के ऊपर। লোকেশন के ऊपर, ভেরি গুড। আর কি হয়? সয়েলের ময়েশ্চারের ম্যাম কি হয়? সয়েল টাইপ মানে সয়েল টাইপ আর সয়েলের টেম্পারেচার। টেম্পারেচার এক ইয়েস একটা ম্যাম। হ্যাঁ, এক একটা মাটিতে এক এক রকম টেম্পারেচারে গরম ঠান্ডা হয়, তো ভ্যারি করে। তো টেম্পারেচার অফ সয়েলের উপরও ডিপেন্ড করে। আরেকটা কিও ডিপেন্ড করছে, যে ইলেকট্রোডটা আমরা ব্যবহার করছি সেটা কি টাইপের মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, মেটেরিয়াল অফ ইলেকট্রোড, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে কতটা ডেপথে আমি ইলেকট্রোডটাকে নিচে নামাচ্ছি, এমবেড করছি, মাটির মধ্যে যে ইনসার্ট করছিলাম না, প্রত্যেকটা ইলেকট্রোডকে কি করছিলাম, গ্রাউন্ড লেভেলের নিচেতে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম। মনে পড়ছে ডায়াগ্রাম গুলো? নিচের কিছুটা পরিমাণ কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলের নিচে থাকছিল ইলেকট্রোড গুলো। তাই ডেপথ টু উইচ দ্য ইলেকট্রোড ইজ এমবেডেড অর ইনস্টলড, তাহলে ডেপথ আপ টু উইচ দ্য ইলেকট্রোড ইজ এমবেডেড অর ইনস্টলড। আর কি ছিল? আমরা মনে আছে লাস্ট দিন যখন ট্রান্সমিশন টাওয়ার আর্থিং এর ব্যাপারে পড়ছিলাম, দুটো এলিমেন্ট ইউজ করছিলাম, দুটো পাউডার। ম্যাম কি কি পাউডার ইউজ ম্যাম করছিলাম? হ্যাঁ বলো। ওই ইলেকট্রোডের রেজিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করে। হুম, গুড। রেজিস্ট্যান্সের উপর ডিপেন্ড করবে ইলেকট্রোডের। কি কি পাউডার ইউজ করছিলাম বলো এবার, ওই আগের দিন যখন ট্রান্সমিশন টাওয়ার আর্থিং এর ক্ষেত্রে মনে আছে যে ডায়াগ্রাম ম্যাম ছিল কি আর্থিং কি? কম্পাউন্ড যেটা, হ্যাঁ, কি কি ছিল এলিমেন্ট গুলো, কি কি ছিল ওই পাউডার যেগুলো দুটো ইউজ করছিলাম? কার্বন আর একটা বেন্টোনাইট। চারকোল আর সল্ট পাউডার ছিল। ডায়াগ্রামে মনে আছে ডট ডট দিয়ে যেগুলো ডিনোট করা ছিল ট্রান্সমিশন টাওয়ার আর্থিং এর, কিছুটা নিচে গিয়ে উপর দিয়ে কানেক্ট করা ছিল না, যে মানে ট্রান্সমিশন টাওয়ারের লেগের সাথে, ঠিক আছে। তাহলে যে কোয়ান্টিটি অফ চারকোল আর সল্ট পাউডার আমরা ইউজ করছি আর্থ ইলেকট্রোড পিটে, তো সেটার উপরেও ডিপেন্ড করছে। আর সাইজ অফ ইলেকট্রোড যেটা ইউজ করছি, মানে মোটামুটি এই কটা ফ্যাক্টরের উপরেই আমার ডিপেন্ড করবে আর্থ রেজিস্ট্যান্স। তো পয়েন্টগুলো চাইলে লিখে রাখতে পারো, ঠিক আছে, নাহলে পরে গুলিয়ে যেতে পারে। লিখবে কি? তাহলে আমি বলে দিচ্ছি। কোশ্চেনটা লিখেছো? আপন which factors does earth resistance depend on? কোশ্চেনটা লিখে নাও। हाँ मैम बोले लिखे पॉइंट गुलो एक बार बोलो। হ্যাঁ পয়েন্টগুলো লেখো, হ্যাঁ পয়েন্টগুলো লেখো। টেম্পারেচার অফ দ্য সয়েল, ময়েশ্চার অফ দ্য সয়েল, টেম্পারেচার অফ দ্য সয়েল, ময়েশ্চার অফ দ্য সয়েল, তারপর লেখো ডেপথ। হ্যালো ম্যাম, একটা কোশ্চেনটার একবার বলুন, আপন হুইচ ফ্যাক্টর। হ্যাঁ বলছি। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস, হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস আপন which, বা লিখতে পারো অন হোয়াট ফলোইং ফ্যাক্টরস ডাজ আর্থ রেজিস্ট্যান্স ডিপেন্ড অন। লেখো অন হোয়াট ফলোইং ফ্যাক্টরস, on what following factors earth resistance depend on what following factors earth resistance depend on। হ্যাঁ ম্যাম, হয়ে গেছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, কি কি বললাম? টেম্পারেচার অফ সয়েল, ময়েশ্চার অফ সয়েল। আচ্ছা, নাম্বার 3 লেখো হচ্ছে মেটেরিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রোড, ম্যাটেরিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রোড, ম্যাটেরিয়াল অফ দ্য ইলেকট্রোড। নাম্বার 4 লেখো depth to which electrode is embedded, depth to which electrode is embedded, depth to which electrode is embedded।
নেক্সট পয়েন্ট লেখো, সাইজ অফ ইলেকট্রোড অ্যান্ড আর্থ ওয়্যার, size of electrode and earth wire, size of electrode and earth wire, size of electrode and earth wire, and last point লেখো, quantity of charcoal and salt powder in the earth electrode pit, quantity of charcoal and salt powder in the earth electrode pit, PIT, quantity of charcoal and salt powder in the earth electrode pit. এটা দেয়, এই কোয়েশ্চেনটা আসে, ঠিক আছে, এটা খুব কমন কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, আর কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন জেনারেলি আসে, যে যে হোয়াট ইজ, এটা জিজ্ঞেস করতে পারে যে রাইট ডাউন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নিউট্রাল আর্থিং অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট আর্থিং। নিউট্রাল আর্থিং বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? ম্যাম নিউট্রাল আর্থিং বলতে ট্রান্সফরমারের যে নিউট্রালটা আছে ওটাকে গ্রাউন্ড করা যায়। বেসিক্যালি স্টার কানেক্টেড ওয়াইন্ডিং এর থেকে যে নিউট্রালটা আমরা কানেক্ট করছি সেটাকে, মানে ট্রান্সফরমার যেটা জেনারেটরের ক্ষেত্রে, তো সেইগুলোকে আমরা বলছি নিউট্রাল আর্থিং বেসিক্যালি। ঠিক আছে, এটা গুছিয়ে লিখে নিতে পারবে, এটা তোমাদের নর্মাল কোয়েশ্চেন, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন আসে। আর আরেকটা কোয়েশ্চেন দেয়, রাইট দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ ট্রান্সফরমার নিউট্রাল গ্রাউন্ডিং, write the advantages and disadvantages of transformer neutral grounding. ঠিক আছে, মোটামুটি এরকম টাইপের কোয়েশ্চেনই আর্থিং থেকে আসে। আর যে টাইপের, ম্যাম হ্যাঁ বলো, ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলো কি হতে পারে? কি হতে পারে বলো, মোটামুটি কি হতে পারে, তা মোটামুটি কি মনে হয়? ম্যাম এই নিউট্রাল ট্রান্সফরমার নিউট্রাল আর্থিংটা, আর্থিং লেখা আছে কিন্তু তোমাদের আগের দিন, কিন্তু আমি যেটা করিয়েছিলাম ওখানে কিন্তু ট্রান্সফরমার নিউট্রাল আর্থিং লাস্ট যেটা পড়ালাম পার্টটা, ঠিক আছে, সেখানে কিন্তু লেখা আছে সব। কি হতে পারে তাও বলো। আমরা মেনলি তো ওটাকে অ্যাডভান্টেজের জন্য ইউজ করি, ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি আছে সেটা জানি না তো। আচ্ছা, তুমি এটা ভেবে নাও, ভেবে আমাকে বুধবার বলবে, যদি না পারো বুধবার দিন আমি আনসারটা বলবো, ঠিক আছে? একটু ভেবে নাও, একটু ভাবার টাইম দিলাম। এখন তো তোমাদের সিলেবাস শেষ, এবার এইগুলো নিয়ে একটু ভাবো ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি হতে পারে। যে কোনো জিনিসেরই অ্যাডভান্টেজ হলে সেটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবেই। জাস্ট 3 দিন টাইম দিলাম, যদি না পারো আমি বুধবার দিন বলবো, ঠিক আছে? এটা একটু লিখে রাখো, কোয়েশ্চেনটা স্টার মার্ক করে লিখে রাখো, ডিসঅ্যাডভান্টেজ। এর বাইরে কোয়েশ্চেন ম্যাম ঘুরিয়ে ফিরে এগুলোই আসে। হ্যাঁ বলো। ম্যাম এখানে কি ওই স্টেপ পোটেনশিয়ালের কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসতে পারে? আমি বলবো না, বুধবার অব্দি টাইম দিলাম, বললাম তো বুধবারের মধ্যে দেখো যে যে মনে হচ্ছে যে যে ডিসঅ্যাডভান্টেজ আসতে পারে সেগুলো একটা পয়েন্ট আউট করে লিখে রাখবে। যখন আনসার গুলো বলবে তোমরা বুধবার দিন, তখন আমি ক্লিয়ারলি বলে দেবো যে ভুল হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে, ঠিক আছে? তারপর আমি পুরো যেটা ঠিক আনসার সেটা আমি তোমাদের প্রোভাইড করে দেবো, সেটা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। একটু ভাবো। আর তোমাদের যে নিউট্রাল বলছি আর্থিং এর যা কোয়েশ্চেন লিখিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, ঘুরিয়ে ফিরে ওই টাইপের কোয়েশ্চেনই আসে, এর বাইরে আর জেনারেলি আর্থিং থেকে সেরকম কিছু জিজ্ঞেস করে না, ঠিক আছে? ইয়ারের কোয়েশ্চেনে সেরকম কিছু আর ভ্যারিয়েশন হয় না।
তো এই চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়বে। আর তোমাদের দেখেছো যে ইন্টারনাল এক্সামের নোটিশ দিয়ে দিয়েছেন স্যার গ্রুপে? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, এবার ভালো করে পড়ো। এবার বলো তোমরা কটা চ্যাপ্টার ইন্টারনালে রাখলে তোমাদের সুবিধা? দুটো রাখি? ম্যাম, হুম, ইন্টারনাল কোশ্চেন কলেজ থেকে হবে নাকি বোর্ড থেকে? ওই আমরাই করবো, কলেজ থেকেই হবে। ঠিক আছে, তো দুটো চ্যাপ্টারই রাখবো আপাতত। ইআইএমটির জন্য দুটো চ্যাপ্টার আমার পার্ট থেকে থাকবে। তোমাদের তো 4টে চ্যাপ্টার কমপ্লিট হয়েই গেছে, দুটো চ্যাপ্টার রাখছি ফর ফার্স্ট ইন্টারনাল। কোন ম্যাম কোন চ্যাপ্টার দিলে সুবিধা হয় বলো? ফার্স্ট দুটো রাখবো? ফার্স্ট দুটো রাখবো, সেফটি অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ অ্যাক্সিডেন্ট, আর যেটা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন ছিল। ওকে ম্যাম। ঠিক আছে, সেই দুটোই রাখছি। এই দুটোই ভালো ম্যাম করে পড়ো আগে। ম্যাম হ্যাঁ, ম্যাম বলছি পরীক্ষা কবে হবে ম্যাম? পরীক্ষা তো বোধহয় 15 তারিখে থেকে 24 তারিখের মধ্যে হ্যাঁ হবে ফার্স্ট ইন্টারনাল। হ্যাঁ তো এবার হ্যাঁ। তোমাদের দেখি রুটিন কবে দেয়, ইআইএনটি কবে ফেলে। ওকে ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এবার এই ম্যাম রুটিনটা হয়ে গেলে কোশ্চেন কি ম্যাম আগে দিয়ে দেবেন নাকি? এই আরে করে আগের বার তো পরীক্ষা দিলি তো। ভালো তাহলে করে তো পড়ো। ঠিক আছে, এবার কিন্তু মানে একটু স্ট্রিক্টলি হবে এক্সাম। ঠিক আছে, ক্যামেরা অন করে হবে এবার, কিন্তু আর ফাঁকিবাজি মারলে